सत श्री अकाल जी, मैं जसपाल सिंह। स्वागत है साਰਿਆਂ ਦਾ ब्रेन ऑन टीवी ਤੇ। गुरु ग्रंथ साहब का एक बचन है कि अगों दे जे चेती है तो काहित मिले सजाए। मतलब तुसी जे भविख की प्लैनिंग पहले करके रखो तो तुहानू कदे पछतावा नहीं होएगा। मतलब किसी भी आने वाली समस्या प्रति या चंगा माड़ा जो भी हुंदा है उहदे प्रति तुहानू पहले सुचेत रहना चाहिए। यही कुछ जे आपां इशारा जां गुरु साहब का वो हुक्म सियासत के उपर लाइए तो वह भी बड़ा ढुकवां सानू जापदा है, क्योंकि जिहड़े आगू हुंदे ने यही हर पासे नूं लैके जांदे ने जिन्हां दे पिछे असीं लगना हुंदा है। ते भारत की आज़ादी तो बाद तकरीबन साडे लोकां दी यही मनशा रहिंदी है कि हुण आह पार्टी नूं देख लिया, इहनूं थोड़ा टाइम दे के देख लो, चलो हुण ये लीडर नहीं रहा, आह नवां लीडर आ गया, इहनूं कुछ टाइम दे के देख लो। तो ये टाइम दिंदे दिंदे यही जुआ खेडदे खेडदे किन्ने साल हो गए, जिहदे करके बर्बादी भी होई, खास करके पंजाब का बहुत जानी भी नुकसान हो चुका तो माली भी पैसे पक्षों भी पंजाब नूं बहुत हद तक कंगाल कर दिता गया। पिछली आम आदमी पार्टी भी देख ली, अकाली कांग्रेस तो चलो देखे सी, आम आदमी पार्टी का भी देखा, गुरु ग्रंथ साहब दीयां बेदबियां किवें होईयां वो सारा दौर भी असीं देख लिया। हुण एक नवां चेहरा सियासत दे विच बड़े वड्डे रूप दे विच आया होया, वो हैगा नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू साहब का यह कहना कि मैं तो पंजाब की लड़ाई लड़ रहा, लोगों के हकों की लड़ाई लड़ रहा। सवाल यह है कि वो किहो जिहा भला होएगा सिद्धू साहब का जिहड़ा नक्शा उन्होंने दिमाग दे विच बनाया कि जिहड़ा पहला कांग्रेस के पैरों में जाके डिगना पएगा, उन्हां दी मंजूरी लैनी पएगी तो फिर जाके पंजाब का भला होएगा। ये भला दस्सिया जाएगा आने वाले समय तुहाडे सामने होगा भी किहो जिहा भला सिद्धू साहब चाहुंदे ने। हालांकि सिद्धू साहब के सुपनियां का एक संत KPS गिल भी उन्होंने संत मानते सी। सो ये सारिया गल्लां कुछ भविख दीयां गल्लां कुछ मौजूदा गल्लां असीं करांगे। साडे नाल मौजूद ने जाने माने इतिहासकार डॉक्टर गुरदर्शन सिंह ढिल्लों जी। ढिल्लों साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है ब्रेन ऑन टीवी ते। बहुत धन्यवाद थोनू भी, थोड़े सत्कारित स्रोते जिहड़े आ जी ब्रेन ऑन टीवी वाले दूर दरेडे बैठे उन्हां सारिआं नूं सत्कार सहित प्यार सहित वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सर मेरा सवाल विशा अपना जिहड़ा डिस्कस मैं बोल ही चुका, गलबात हो गई है कि असीं यही जुआ खेडी जा रहे भी चलो हुण इहनूं अजमा लो ते ओहनूं अजमा लो, लेकिन साडे लोकां कोल कोई ठोस प्लैनिंग नहीं हुंदी। हुण नवां चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब दे विच आ चुके हैं और लोगों के विच चाह हैगा आ भी किते ना किते आपां 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन चाह हैगा आ। तुसीं इस चाह नूं अपने शब्दां दे विच किवें बयान करोगे लोगों दे? नहीं, मैं इसनूं डिफरेंटली देख रहा जी। चाह नहीं है जी, एक डिलीवरेंस है जी। जिहड़ा मिस रूल अमरिंदर सिंह दा 4.5 साल तो चल रहा जी, ਜਿਹੜਾ सिर्फ तो सिर्फ सैल्फ ओरीएंटेड है अमरिंदर सिंह ਲਈ। और अमरिंदर सिंह अंदरूनी तौर पर एक एजेंडे ते काम कर रहा जी। ਜਿਹੜਾ एजेंडा उसनू मार्क करके दिता दिल्ली की लीडरशिप ने, मौजूदा लीडरशिप ने, बीजेपी की लीडरशिप ने। ठीक है जी। और वो जिहड़ी चीज़ अपने मूहों सिखां दे खिलाफ नहीं कहंदी, वो ये तो कहाउंदे रहे 4.5 साल हो गए जी। अमरिंदर सिंह दी जिहड़ा इस प्रेजेंट रूल आ 4.5 साल वो किस चीज़ तो शुरुआत उसकी हुंदी आ मैं इत्थे दसनी चाहुंदा जी। वो हुंदी आ KPS गिल दी बीमारी तो। ठीक है जी। KPS गिल दिल्ली दे विच बहुत क्रिटिकली बीमार से जी। तो उत्थे सारियां उन्होंने सहूलतां हिंदुस्तान की सरकार दे रही सी जी। बहुत वड्डी एकड़ां विच कोठी सी उहदी दिल्ली दे विच, वो भी उन्होंने फ्री दित्ती भी सी, होर भी सारियां सहूलतां सीगियां, Z सिक्योरिटी सी उहदी, तां उसनूं किसी चीज़ की जरूरत नहीं सी जी। पर अमरिंदर सिंह ने बनड सार जी उन्होंने मोबाइल जड़ी एक डिस्पेंसरी उत्थे मुहैया की पंजाब के खर्चे के उत्ते जी। पंजाब की मोबाइल पंजाब के रूल्स ते रेगूलेशनस के खिलाफ जी जिहड़ी दित्ती नहीं सी जा सकती। अच्छा, पंजाब दे नहीं सी सकदा, पंजाब आउट ऑफ दी टेरिटरी ऑफ पंजाब कोई किसी किस्म की इस किस्म की सहूलत किसी को दे नहीं सी सकता। ठीक है जी। अच्छा, मैं कहना जिस बंदे नूं किते नूं जरूरत होवे, कोई ऐसा लोड़वंद होवे जिस दे कोल किसी किस्म की होर सहूलत ना होवे, उसनूं तुसीं दे सकदे हो जी। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से उत्ते जी। पर एक आदमी जिसने सारा पंजाब लुटिया ते कुटिया ते मरसीलैसली लोकां दी परसीक्यूशन कीती आ, उस रूथलैस बंदे नूं तुसी इस तरीके नाल इलोजाइज कर रहे हो तो ये तो गल सिखां नूं या पंजाब दे लोकां नूं भुल्ली नहीं जी। तो यही नहीं गल हुई
ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਜੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਾਗੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਠੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਟੈਕਨੀਕਲ? ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੀ। ਟੂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਟੂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨਵਿਕਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜੀ। ਮੋਲਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮਿਸਿਸ ਦਿਓਲ ਦੀ, ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ IAS ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਨਵਿਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਸੀਗਾ, ਜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੇ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ। ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਨਵਿਕਟ ਆ, ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਲੀਗਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਜੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ, ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਵਲੂੰਦਰੇ ਜਾਣ, ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹਰਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ? ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਸੱਜਣ ਜੀ, ਉਹ ਆਏ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਸੀ ਟਰੂਡੋ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੜੀ ਜਿੰਨੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੇਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਫੂਲਕੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਿਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਰੂਥਲੈਸਲੀ, ਬਰੂਟਲੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਿਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਰਾਜਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ DNA ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਰਾਠੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਔਰ ਉਧਰੇ ਪਾਸੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਐਮਪਾਇਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੂਲਰਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੇਠ ਗਏ। ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੇਠ ਗਏ ਅਗੇਂਸਟ
the people of Punjab, Punjab. against the Sikh community, against the person who was trying to build a Sikh kingdom on Sikh sentiments, on Sikh traditions and practices. ਜੀ 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 ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਹੇਠੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੇਟ ਤੇ ਫੁਲਕੀਆਂ ਸਟੇਟ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅਗੇਂਸਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿੰਗਡਮ ਬਣਾਵਾਂ। ਜੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਜੀ ਤੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਨੋਨ ਵੂਮਨਾਈਜ਼ਰ। ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਇਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਨੀਵੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਹੈਵ ਰੈਡ ਸਮਥਿੰਗ, ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੀ ਉਹ ਵੂਮਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੰਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ। ਜੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜੀ। ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਾਂਤਰਿਕ ਆਇਆ ਪੰਡਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂਤਰਿਕਤਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਉਈਓ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘੁਮਾ ਕੇ। ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਜੀ ਉਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਥੇਰੇ ਇਧਰਲੇ ਉਧਰਲੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸੀ, ਜੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਣ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ। ਤੋ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ? ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਉਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰੂਸਾ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸੀ। ਜੀ ਐਸ਼ੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰਾ ਰੂਸਾ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ? ਜੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਠੋਕੋ ਬਸ। ਤਾਲੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਬੈਠਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੋਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹਲੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ। ਆਲਮ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਾਈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਰੰਜ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਸੀ।
ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਜੀ ਓਏ ਕਿਸ ਅਣਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ, ਅਣਖ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਉਣ ਦੀ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਲੋਕ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਜੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਅਨਪੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਟਮਿਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪਰੈਂਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਜੀ ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਆ। ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਟੋਟਲੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਵੇ ਜੀ, ਬਦਜ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਆ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਉਸਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਔਰ ਖੰਮਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਸ ਨੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਲਕ ਲਗਵਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਹਨੂਮਾਨ ਭਗਤ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਓ, ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਉਧਰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਇੱਧਰ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ, ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ। ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਸਿੱਖ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਹਨੂਮਾਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਆ? ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਬੋਲੋ, ਤਾਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਐਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2 ਜਾਂ 3 ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਘਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ।
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪੋਇਟ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਚਿੰਤਕ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ। ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਮ ਆ। ਜੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਲੜਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਰਸਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਸਸ ਬੀਜੇਪੀ ਆ। ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੈ ਸਿਆ ਰਾਮ ਵਰਸਸ ਹਨੂਮਾਨ, ਜੈ ਸਿਆ ਰਾਮ ਵਰਸਸ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ, ਜੈ ਸਿਆ ਰਾਮ ਵਰਸਸ शिव। जी। तो शिव ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, शिव ਦੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਖੰਮਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਂਗਲੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਪਵਾਏ ਗਏ, ਸਟੋਨਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ DNA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਬੜੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੇਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੇਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗੇਂਸਟ ED ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ। ਉਸ ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਆ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਆ ਸੈਂਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਲਓ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਤੋਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਚਲਾਕੀ ਚੁਸਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ, ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਦੱਸਦਾ, ਆ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, 600 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦੀ। 600 ਕਿੱਲਾ। ਇਸ ਨੇ 8 ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਸਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖ ਵਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੇ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਲਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਉਸ ਦਾ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅਟੈਚੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨੋਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੋਨ ਫੈਕਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਥਾਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਬੜਾ ਥਾਰੋ ਆਦਮੀ ਆ, ਬੜਾ ਕਮਿਟਡ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ, ਔਰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ, ਲੌਜੀਕਲ, ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ, ਔਰ ਬੜੀ ਲੀਗਲੀ ਸਾਊਂਡ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਔਨ ਦੀ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਵੀ ਹੋਈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਵ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਚ ਕੀਤਾ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖੜਾ ਹੋਇਆ,
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਟਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫਲਾਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਹ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਡੀਜੀਪੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡ ਆ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਠੱਪ ਬੰਦ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਤੇ ਐਥਿਕਸ ਹੋਣ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇ, ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਠੱਪਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੁਣ? ਗੱਲ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੀਕਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਰਸੀਕਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਤੇ ਐਥਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ, put in your resignation be I do not accept this man and find grounds on what basis you are not going to accept this man। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਆ, ਗੱਦੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਖੜਕ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੜਕ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜਕ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਕੋਈ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਨਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਡੋਵਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡੋਵਲ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਜੋ ਉਧਰ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡੋਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੀਕਦੇ ਆ ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੀਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹ ਉਈਆਂ ਝੰਡੀ ਤੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਡੋਵਲ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਹਾਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਐਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਮਰ ਰਹੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਤੂੰ ਕਰਤੇ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਸੂਝਵਾਨ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਜ਼ਾਈਨ, ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ, ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਵੀ ਇਦੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜੋਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਸ ਦੀ ਪੀਪਲ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। 500 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ, ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਭਗਤ ਆ, ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ, ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀਆਂ, ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਵੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਆ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਥਾਲੀ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ KPS ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਰੇਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮਾੜੀ ਜੀ। देखिए, जिस आदमी का नाम लोगों को बहुत बड़ी निजात दिलाने के साथ जुड़ा हुआ हो, वो आदमी एक संस्था स्वरूप होता है। DGP गिल साहब का नाम अपने आप में बहुत बड़ा है। वो उस समय पे पंजाब में जूझे जब आतंकवाद चरम सीमा पे था। हौसला अफजाई दिखाई, जुर्रत दिखाई और सरदार बेअंत सिंह जी के साथ मिलके पंजाब के लोगों में एक मूवमेंट बनाई और विजयी सिद्ध हुए। तो उनके जाने का दुख हर गैरतमंद पंजाबी को है, हर उस इंसान को है जो अमन अमान चाहता है। तो हमें बड़ा अफसोस है और उनके परिवार के साथ। एक औरत दी जी, एक औरत दी उस ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਤਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਆ, ਐਥਿਕਸ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੋਣ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੀ ਟੂ ਰਿਪੀਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ DGP ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ BJP ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇੱਕ DGP ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਡੇ ਬੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਉਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮਨ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਸੀ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ। ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਲਾਹਨਤ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਹੌਲਦਾਰਨੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੁਨੱਖੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾ ਦੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੌਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੌਲਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡੈਨ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊ।
ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਤਲਬ ਹੀ ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼। ਉਹ ਲੈ ਆਈ ਉਸ ਨੂੰ BSF ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਆ BSF ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਆ ਬੜਾ ਸਿਕਿਉਰ ਤੇ ਸੇਫ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ KPS ਗਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਵਿਚਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕੁੜੀ, ਪਾਕ ਕੁੜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਉਤਾਰਨੇ, ਆਪ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤੁੱਤ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਨੰਗਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ KPS ਗਿੱਲ। ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੈਰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੀ। ਜੀ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਿਓਲ ਆ, ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ IAS IAS ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੈਲ ਡਿਜ਼ਰਵਡ ਵਰਡਿਕਟ, ਜੀ ਵੈਲ ਡਿਜ਼ਰਵਡ ਵਰਡਿਕਟ। ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਦਾਰ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਟਸ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ, ਔਰ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਾ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੈਲ ਡਿਜ਼ਰਵਡ ਵਰਡਿਕਟ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕਢਾਇਆ, ਵਰਨਾ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਉਹ ਕਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਦਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਢਿੱਲੋਂ DGP ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਮੋਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੋਰ ਉਹ ਐ ਮੂੰਹ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਪੱਗ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹੈਡੇਕ। ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼, ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਾਲਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਕਰੂਅਲ ਮੈਨ ਜੀ, ਰੂਥਲੈਸ ਮੈਨ, ਬਰੂਟਲ ਮੈਨ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ। ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੋਠੀ ਫੜੀ ਗਈ ਆ ਇਹਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਦੇਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਲਈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਧੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਨ ਸੀ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਹਲੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਬਣ DGP। ਕਾਲੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ, ਕਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲ, ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ। ਉਹ ਪੂਲਾ
ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ- ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਤਨਾ, ਔਰ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਝਾਂਜੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੜਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲ ਤੇ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਹਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪੀਜੀਆਈ ਚ ਖਬਰ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸੇਵੀਅਰ, ਕਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਸੇਵੀਅਰ ਸੀ KPS ਗਿੱਲ ਤੇ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਆਹ ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਤੇ ਐਥਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਸ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ, ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਕਮਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਮਰ ਨੰਗਲ ਬਾਰੇ ਵੀ, KPS ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਦਾ। ਜੀ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। KPS ਗਿੱਲ। KPS ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਿਆ। ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੋ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੂਝ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਜੈ ਸੀ ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਨੂਮਾਨ ਭਗਤ ਆ, ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਆ, ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਭਗਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੁਛ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਜੇ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।